எப்படியும் ஒரு 40-50 பேர் வருவாங்க இல்லையா இங்க? 40 பேர் கண்டிப்பா வருவாங்க மாதாஜி. ஓகே. அதில் லெவல் 2 லெவல் 3 இருப்பாங்க இல்லைங்களா? எல்லாம் கலந்துதான் இருப்பாங்க. ஓகே. சாண்டிங் யார் மாதாஜி நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொத்த மாதாஜி தான் சாண்டி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. எஸ், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஐ வில் பி ஆன் மியூட். மிடில் ஐ வில் ஜாயின் ஆச்சு. ஓகே, நான் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா ஒரு 40-50 பேர் வர்றதுக்கு போது நான் ஒரு 10 நிமிஷம் பேசிட்டு ஐ வில் லீவ் பேக். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வராதவங்களை கூப்பிட்டுட்டான். பத்மா மாதாஜியை கூப்பிட்டுட்டான். யாரும் வரல. மல்லிகா மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. क्या माताजी? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण. ரேவதி மாதாஜி அவங்க இல்லையே, நம்ம குரூப்ல ஜாயின் பண்றவங்க எல்லாம் முக்கியமா வந்துடணும்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி. பிரணாஸ் பவானி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கல்பனா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா சாட்டர்டே. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்முடைய சாட்டர்டே காங்கிரிகேஷன் பக்தி விருஷா 9 குரூப்போடது. நாம எல்லா டிவோட்டியும் நான் மனமாற வரவேற்கிறேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, நீங்கள் நம்ம உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் கொடுக்கும் பொழுது நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணீங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜப்பா பண்ண போறாங்க. யாருன்னா அமிர்தா மாதாஜி ஜப்பா பண்ண போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. எல்லாருக்கும் வணக்கம், நன்றி. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. பிரபுபாதா ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப அழகா வந்து ஜபம் வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. அமிர்தா மாதாஜிக்கு நன்றி. அடுத்ததாக இந்திராணி மாதாஜி, இங்க வந்து லெவல் 3 போட்டு வச்சிருக்கீங்க. அவங்க வந்து என்னோட பக்தி விஷா குரூப்ல இந்திராணி மாதாஜா இல்ல வேற இந்திராணியான்னு எனக்கு சரியா தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா, அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்திராணி வேற இந்திராணி மாதாஜி, வேற இந்திராணி மாதாஜி, நான் இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஆமா ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. எங்க குரூப்ல இருக்க இந்திராணி மாதாஜி வரணும், காணும். ஓகே, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வந்து பிரணதி ஆரம்பிக்கலாம். அன்மியூட் பண்ணீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, அன்மியூட் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா உன்மிதம் ஏன சக்ஷும் உன்மிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक तदा वाक्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सगगण रघुनाथान्वितं हंसजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगा गणललिता श्री विशाखां विदां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्ये देवाय गो ब्राह्मणाय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महाभागाय कृष्ण प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे कौरक्षे नमः गुरवे कौर संगिराय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्कायते यत्कृपा तमगं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनदारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजप्रिये नमः ओं विष्णुपादाय विष्णुपेत्वाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीर्यते कृष्णभक्तां सुवत्सर कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः स्तोरि अपत्वानि विजुनोति सुकृं सदा नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नित्यं भगवते भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ ஸோ மச். அழகா வந்து பிரணதி வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கிருஷ்ணமூர்த்தி உங்களுக்கு சொன்னா. தேங்க்ஸ், உங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாரும் நன்றி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அடுத்ததாக நமக்கு பத்மா மாதாஜி வராங்க. தேவி பத்மா மாதாஜி வந்து அழகா வந்து நமக்கு வந்து விபாவரி சேஷா பாட போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அட்மிட் பண்ணுங்க. பத்மா மாதாஜி அட்மிட் பண்ணி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. எஸ் மாதாஜி, எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ கோவிந்தன் ராதாகிருஷ்ணா கோவிந்தன் சார்பாக அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.
புஷ்பாஜி உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஒரு சரிதா. विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा मित्र सदी उत जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा जावरी शेषा आरोग्यवंत सरी उत जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा भूदन गादन कैरव साधन जय दशरथि रामा यशोद दूलल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिका रामन भुवन सुंदर रावानंदकर मोहन मगन दस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राकल गोपा वृंदाबल सिद्ध हरि वंशधारी जोविंद्र वंदन श्रीनंद नंदन ब्रजजन भयहारी नवीन नीरत रूप मनोहर मोहन वंशधारी जय जोष नंदन कंसनी सूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रस परायण वृंदा विभीन निवासी आनंद वर्धन प्रेम निकेतन कुलशर जग कामा गोपांगनागन सिद्ध विनोदन समस्त गुण गण धामा जमुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गावो कृष्णा दश राघवचन मन मोरा नाम सुधारस गावो कृष्णा दश राघवचन मन मोरा. हरे कृष्णा. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி, அழகா பண்ணீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். அடுத்து இந்திராணி மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்திராணி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க வந்து பாடுறீங்க இல்லையா, பாடலாம். நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணீங்க மாதாஜி, வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கிட்டு பாடுங்க. சரிங்க. சரிங்க. ஒரு நிமிஷம். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம். ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வருது. வீடியோ ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. சரி பரவாயில்ல, சரி பாட்டு ஜி பாடுங்க. வீடியோ வரலன்னா பரவாயில்ல, இருங்க பாடுங்க. ஜி, ஒரு நிமிஷம். இல்ல டைம் திவ்யாமா அந்த வீடியோ ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே.
வந்துருச்சு. ஆயிடுச்சுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாடு. குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா, குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா. கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா, கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. வேண்டியதை தந்திட வேங்கடேசன் நின்றிருக்க, வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா, திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா, உன்னை மறையோதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பா, திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா. என்றாலும் குறை ஒன்றும் எனக்கில்லை கண்ணா, குறை ஒன்றும் எனக்கில்லை கண்ணா. குன்றின் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா, குன்றின் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா, குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. ஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டேன் ஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்ததாக நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes. எடுத்துங்க மாதாஜி. ஓகே. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் கோஹோஸ்டானா எதுனா பண்ணுங்களேன். நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? இப்போ நீங்க கோஹோஸ்ட் பண்ணவா இல்லை ஹோஸ்ட் பண்ணவா? இல்ல கோஹோஸ்ட் பண்ணா ஷேர் பண்ண முடிஞ்சா அதே பண்ணுங்க போதும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய டைமை நான் எடுத்துட்டேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம். ஓகே. ஸோ ஏன்னா இங்க 5:45 5:30 பாகவதம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. அடுத்து வந்து 6:30 மணி வரக்கூடிய பாகவதம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ நாம எல்லாரும் பாகவதம் எதுக்கு வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியுமா? பாகவதம் எதுக்கு வாசிக்கிறோம்? பகவானை பத்தி பாகவதோட கிருஷ்ணர் இருக்காரு மாதாஜி, அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காருல்ல. ஓகே. பாகவதமே சொல்லணும், நம்மளும் பாகவதம் படிச்சா பகவானிடத்துல செல்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? அல்டிமேட் கோல் என்ன? நாம எல்லாருமே பகவத்கீதையும் பாகவதம் எதுக்கு வாசிக்கிறோம்? நம்மள நாம தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கு. நாம தூய்மையானால் அப்படின்னா ஹிருதய அளவுல, ஓகே, இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன். வெளிப்புற தூய்மை நாம டெய்லி குளிக்கிறோம், எப்படியும் ஒண்ணு நம்ம இது பண்றோம். ஆனா உட்புற தூய்மை நம்ம கிட்ட இந்த 6 கலங்கங்கள் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம். இந்த 6ஐயுமே நம்ம வந்து கண்டிப்பா கழட்டி எறியணும். அந்த 6மே இல்லாத ஒரு நிலைக்கு செல்லும் பொழுதுதான் நாம இறைநிலையை அடைய முடியும். ஆனா அது ஒரு நாள்ல நம்மளால கழுவ முடியாது இல்லையா? ஒரே நாள்ல நம்ம எல்லாத்தையுமே மாறிட முடியாது இல்லையா? படிப்படியா மாறதுக்கு தான் ஒரு காண்டமா படிச்சுக்கிட்டு பக்குவமா போறதுக்கு தான் வந்து பாகவதம். ஓகே. ஸோ நீங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க.
ஆனா உங்களுக்கு இன்னொரு உண்மை தெரியுமா? பாகவதம் யார் வீட்டுல பாகவதம் இருக்கோ பகவான் அங்க இருக்காருன்னு அர்த்தம். ஓகே, யார் வீட்டுல பாகவதம் செட் இருக்கோ பகவான் அங்க இருக்கார். ஓகே, பகவான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சோ நான் பாகவத ரூபத்துலதான் வந்து இருக்கேன். ஏன்னா பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை அவருடைய அவதார நோக்கத்தை முடிச்சுண்டு அவர் வைகுண்ட கோலோகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவரோட என்னெல்லாம் போனது சொல்லுங்க? சமய தர்மங்களும் சென்றது, சமய தர்மங்களும் ஞானமும் சென்றது. ஓகே, அந்த ரெண்டுமே இல்லைன்னா நாம இந்த இடத்துல நாம என்ன ஆயிடுவோம்? நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல அதே அந்த இந்த 6 விதமான நிலைகள்ல தான் உழண்டு கொண்டே இருப்போம். சோ மீண்டும் மனித பிறவி கிடைக்குமா? கிடைத்தற்கரிய பிறவி மனித பிறவி இல்லையா? இருக்கக்கூடிய 84 லட்சம் விதமான பிறவிகள்லே மிக உயர்ந்த பிறவி வந்து மனித பிறவி. ஏன்னா அந்த பிறவியில தான் நமக்கு வந்து நாம தத்தஸ்த சக்தியில இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா? நம்மளால வந்து ஞானத்தை அதாவது போதித்தால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு பக்குவம் அடைந்து நம்ம பகவானிடத்துல போகிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு தெரியும். ஓகே, அதனால இந்த இந்த ஒரு வாய்ப்பு மனசு புத்தி இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்க, 6வது அறிவா நமக்கு கொடுத்துருக்க. சோ நமக்கு மட்டும்தான் இந்த கர்ம பலன்கள் எல்லாமே, புண்ணியங்களும் பாவங்களும் இல்லையா? இன்னைக்கு காலையில ரொம்ப அற்புதமா என்என்டி பிரபுஜியோட கிளாஸ்ல வந்து சொன்னார் டெஃபினிஷன் ஆஃப் புண்ணியம் இல்லையா? புண்ணியம் என்றால் என்ன, பாவம் என்றால் என்ன இல்லையா? சோ நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாமே புண்ணிய பலன்கள் தான். ஆனால் அதை நாம பொறுப்பான முறையில வந்து உபயோகப்படுத்தினோம்னா அது அனைத்துமே நல்ல ஒரு இது. ஆனா அதையே நாம பொறுப்பற்ற நிலையில நாம உபயோகப்படுத்தணும்னா அது பாவங்களாக மாறுகிறது இல்லையா? சோ எது வரைக்கும் நாம வந்து வெறுமனே புலநுகர்ச்சிக்கான விஷயங்களுக்கு மட்டுமே நம்ம வந்து செலவிடுறோமோ அப்போ நம்முடைய சம்பாத்தியமுமே வந்து பௌதீக சம்பாத்தியமாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ நம்முடைய சம்பாத்தியம் ஆன்மீக சம்பாத்தியமாக மாறணும். ஓகே, நம்ம புண்ணியங்களை பத்தி எதிர்பார்க்க வேணாம். அட்லீஸ்ட் புண்ணியங்கள் எதிர்பார்க்கிறவங்களுக்கு அதுவுமே நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஓகே, பக்தியில வந்த பிறகு ஆரம்ப கட்டத்துலதான் புண்ணியம் பத்தி நம்ம யோசிப்போம். எனக்கு இந்த புண்ணியம் வருமா, இந்த காரியம் பண்ணா, இந்த பக்தி தொண்டை பண்ணா எனக்கு புண்ணியம் வருமான்னு ஆரம்பத்துல நம்ம யோசிப்போம். ஏன்னா நம்முடைய உணர்தல் அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். ஆனா போக போக பக்தியினுடைய மேன்மையை வந்து கேட்க கேட்க வந்து நம்ம என்ன ஆகுது, நமக்கும் உள்ள தூய்மை அடையும் போது எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யறதுதான் பக்தி அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நமக்கு புரிய வரும். அந்த சமயத்துல நாம் ஆற்றக்கூடியது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி அனைத்துமே வந்து நமக்கு நற்பாதை, இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வராத ஒரு பாதையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, சோ இந்த 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 இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது அப்ப நம்முடைய சம்பாத்தியத்தை நம்ம எப்படி புண்ணியம் அதாவது நல்ல பணமா மாத்துறது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அதாவது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் 50% வந்து நாம தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஆனா நம்ம 50% கொடுத்துட்டா நமக்கு வரக்கூடிய சொற்ப பணத்துல நம்மளோட குடும்பத்தை நடத்த முடியாது இல்லையா? ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு 100 500 கூட நம்ம வந்து செலவிடலாம் இல்லைங்களா? சுதாமா சேவா இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிறிய ஒரு தொகையை கூட நீங்க பண்ணும் பொழுது மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பணம் வந்து ஆன்மீக ஆற்றலை உடையதாக பெறுகிறது. அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல். சோ அப்ப நீங்க ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும். எப்படி நாம பௌதீக பணத்தை வந்து ஆன்மீகமா மாற்றுறதுன்றது இப்படிதான். இறைவனுடைய தொண்டிற்காக நாம கொடுக்கக்கூடிய சிறிய தொகை நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆபத்துல இருந்து நமக்கு பிற்காலத்தில் நமக்கு நன்மையை பயக்கும். அதனால நீங்க சுதாமா சேவை இல்லையா? ஈவன் there is 100 rupees also you can do donate அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா அதற்கான லிங்க் என்னது இருந்தா நான் செக் பண்ணி சொல்றேன். ஆனா மினிமம் 500 rupees அந்த டொனேஷன் நீங்க எவ்ரி மந்த் உங்களுடைய இதுலயோ சோ இல்ல உங்களுக்கு எவ்ரி மந்த் பண்ண முடியல, உங்களுக்கு எப்போ முடியறதோ அந்த சமயத்துல கூட நீங்க பண்ணீங்கன்னா சோ தட் இஸ் த திங். நீங்க அப்ரூவ் பண்ணிட்டே வருது அப்படின்னா உங்களுடைய புண்ணிய பலன்கள் வந்து நீங்க கேட்கலனாலும் சேர்ந்துட்டு வரும். அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரட்சணை கொடுக்கும். நாம பகவானுக்கு செய்யாம, ஏன்னா இது அனைத்துமே அவருடைய கிருபை தான். இங்க நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அனைத்துமே அவருடைய கிருபையால தான் இல்லையா? அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் தான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அனைத்துக்குமே பரம உரிமையாளரும் அவர்தான், அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவரும் அவர்தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இங்க உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அனைத்து வஸ்துக்களுமே அவர்தான் உரிமையாளர். நம்ம சிறிது காலம் மட்டும்தான் அதை உபயோகப்படுத்திட்டு விட்டுட்டு போக போறோம். எதுவுமே நம்ம இப்ப என் பேர்ல இந்த வீடு இருக்குன்னா நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் கூட அந்த வீடு என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா?
விற்கவும் விற்கலாம் இல்லையா, டிரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணலாம், இல்லை இந்த வீட்டில இருந்து மரணித்தும் போகலாம் இல்லையா. திஸ் ஆர் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ். ஆனா ஒரு ஒரு இந்த பௌதிக இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பொருட்கள் எதுவுமே நம்மளோட வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்காது. ஆனால் நாம செய்த இந்த தொண்டு இருக்கு இல்லையா, திருத்தொண்டு, அது ஒண்ணு மட்டும்தான். நம்மள மாத்திரம் கிடையாது, நம்மளுடைய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 21 தலைமுறை, நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய 21 தலைமுறையுமே ரட்சித்து காக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால உங்களால முடிஞ்ச தானங்கள் வந்து நீங்க செய்யுங்க. யாருக்குமே இது ஃபோர்ஸ் கிடையாது. ஆனா உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நீங்க பியூரிஃபிகேஷனா எடுத்துட்டு போகணுன்ற அந்த மைண்ட் வந்ததுன்னா நம்ம ஒரு 500 ருபீஸ் நம்மளால கண்டிப்பா செலவு பண்ண முடியும். அது அது யாராலுமே முடியக்கூடிய ஒன்று தான். அதனால சிம்பிளா ஒரு சுதாமா சேவையில நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். அதையும் தாண்டி பண்ணக்கூடியவங்க இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஓகே, அதையும் நீங்க செய்யலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சுக சேவா. சுக சேவை பத்தி பேசுறதுக்காக மெயினா வந்தேன். நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து 108 பாகவதம் செட் வந்து தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நீங்க வாங்க, யார்கிட்ட பாகவதம் இல்லையோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வாங்கி வீட்டுல வச்சு அதை வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரே பண்ணுங்க. ஓகே, ஏன்னா பாகவதம் ரூபத்துல பகவான் வீட்டுல வந்து அமர்கின்றார். பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து அந்த யம தர்மராஜன் நுழையவே மாட்டான். ஓகே, சோ பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து யமதூதர்கள் வரவே மாட்டான், விஷ்ணு தூதர்கள் தான் வருவாங்க. அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணுவோம், அவருடைய புஸ்தகங்களை அதாவது அவரை பற்றி லீலைகளை வாசிக்க வாசிக்க நாமும் பக்தியில வந்து திளைக்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாமளும் ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்போது பக்தனாகிறதுக்கான, அதாவது எலிஜிபிள் டிவோட்டி அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். அப்போ விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அழைச்சிட்டு போவாங்க. இது வந்து தட் இஸ் மினிமம் லெவல் நம்ம மோட்சத்தை பற்றி எதிர்பார்க்கக்கூடிய நிலை இல்லையா, ஆரம்ப கட்ட நிலை. ஆனா எப்பவுமே நித்தியமா பகவானுக்கு தொண்டாற்றணும், வைகுண்டத்திற்கு போய் அங்கேயும் தொண்டாற்றணும், இல்ல பகவான் மீண்டும் இங்க அனுப்பிச்சாலும் வந்து நம்ம இங்க தொண்டாற்றணும் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும், வி ஷுட் ரீட் பாகவதம். பாகவதத்தை நம்ம ஒவ்வொன்றையுமே படிக்கும்போது பகவானுடைய பக்தர்களுடைய கருணை இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம அடைய பெறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நமக்கு அந்த பாதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ பகவான் தான் எல்லாமே கொடுத்துருக்காரு நமக்கு இல்லையா, அதை நம்ம ஏத்துட்டு தான் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காந்துருக்கோம். அப்ப அதை நாம உணர்ந்தறியணும்னா அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட மினிமம் லெவல் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கிக்கணும். ஓகே, ஸோ உங்களில் யாருக்காவது பே பண்ணி முழு பணத்தை கொடுத்து உங்களால வாங்க முடியாது, ஆனா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கண்டிப்பா எனக்கு நான் மாசத்துக்கு இது கொடுக்குற மாதாஜி, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னா மல்லிகா மாதாஜி கிட்ட ரீச் அவுட் ஆகுங்க. யாராவது பாகவதம் செட் தானம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுமே மல்லிகா மாதாஜிக்கு ரீச் அவுட் ஆகுங்க. ஓகே, அடுத்து வந்து யாருக்காவது ரொம்ப ரொம்ப ஏழ்மை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன், எனக்கு வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லை மாதாஜி அப்படின்னாக்கா அவங்களுமே மல்லிகா மாதாஜி கிட்ட ரீச் ஆகுங்க. யாராவது டொனேட் பண்ணா உங்களுக்கு அதை நாங்க கண்டிப்பா நோட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ அதனால பாகவதத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா வாசிக்கணும். பகவத்கீதை பாகவதம் யார் வீட்டில் இருக்கிறதோ பகவான் அங்கே இருக்கிறார். ஸோ நம்ம கூட கிருஷ்ணர் இருக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோமா இல்லையா, கிருஷ்ணர் இருந்தா எல்லாமே நம்மளால வந்து நம்முடைய செயல்களை வந்து பக்குவமா செய்ய முடியும். அதனால கிருஷ்ணர் நம்ம வீட்டுல வரவழைச்சிக்கிறது நம்முடைய கடமை இல்லையா. ஸோ நம்ம வீட்டுல பிள்ளைகள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு திருமணம் ஆகும்போது நம்ம ஒரு மருமகளை வீட்டுக்கு அழைச்சிக்கிறோமா, இல்ல மருமகனை அழைச்சிக்கிறோமா இல்லையா. ஸோ அப்போ ஒரு உறவு முறை வரும்போது நம்ம என்ன ஆனந்தம் படுகிறோம். ஸோ அதே மாதிரி ஆனந்தம் தான் இங்க, அதை விட இன்னும் மேன்மையான ஆனந்தம் இல்லையா. ஏன்னா நம்மளோட எப்பவுமே உறவு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது இந்த பாகவதம் புஸ்தகங்கள் தான் இல்லையா. பகவானை நாம அன்றாடம் அந்த புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவரை நாம் அந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா நாம் உணர்கின்றோம். அவருடைய லீலைகளையும் அவரை பற்றிய புகழாரங்கள் அவருடைய பக்தர்கள் வந்து பாடுறதையுமே நாம கேட்கின்றோம் இல்லையா. ஸோ அதனால நம்ம வீட்டுல எல்லார் வீட்லயுமே பாகவதம் இருக்கணும். இன்னொன்னு, உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல யாராவது பாகவதம் புக் வாங்குவாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அவங்களுக்குமே இதை நீங்க இன்வைட் பண்ணுங்க. இந்த ஷோக்கு நீங்க அவங்களை அழைக்கலாம். இந்த சாட்டர்டே ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்க அவங்கள அழைங்க. ஓகே, ஸோ இங்க நடக்கக்கூடியது அவங்க வந்து அதாவது இந்த மீடியாவை உபயோகப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அவங்க லெவல் 1 கிளாஸுக்கு கூட போகட்டும். ஓகே, ஈவன் பக்தி ரிக்ஷா குரூப்ஸ் கூட நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளை நீங்க கண்டிப்பா அழைக்கலாம். அவங்க 18 நாள் அட்டன் பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, ஆனா நீங்க உங்களுடைய பக்தி ரிக்ஷா குரூப்புக்கு நீங்க அழைக்கலாம். உங்க வீட்டுக்கிட்ட இருந்தாக்கா அவங்கள வந்து அடுத்த மாசம் வந்து என்ன பண்ணுங்க,
18 டேஸ்க்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண வைங்க. ஸோ தட் அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஆகி இல்லையா, அவங்க வந்து இந்த பக்தி பாதையில போறதுக்கு இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களும் உணர்ந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குமே கிவிங் கிருஷ்ணா டு அதர்ஸ், கிவிங் பக்தி டு அதர்ஸ், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் மிகப்பெரிய சேவையே. அதனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து சொல்லி இந்த பாகவதம் புக்ஸனுடைய மகிமையை சொல்லி நீங்க பாகவதம் புக்ஸ் வாங்குறதுக்கு அவங்க எந்த மொழி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். லிங்க் மட்டும் கொடுத்து டைரக்டா வந்து அவங்க வந்து அட்ரஸ் அதெல்லாம் போட்டாங்கனாக்கா அது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிறகு அந்த அமௌண்ட்டுடைய ஸ்னாப்ஷாட்டு அவங்களுடைய அட்ரஸ் ரெண்டுமே வந்து மல்லிகா மாதாஜிக்கு கொடுத்துருங்க. அவங்க ஐ திங்க் சத்யா பிரபுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க மாதாஜி, ஐ திங்க் இல்லையா, அவ கொடுத்துட்டாங்கனாக்கா எனக்கு வந்ததுன்னா நான் இமீடியட்டா நான் டெம்பிளுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் இந்த புக்ஸ் செட் வந்து நான் கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை அனுப்பிச்சு விட்டுருவேன். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுடைய எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் சகாயத்தையும் வேண்டிதான் நான் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்திட்டு இங்க வந்திருக்கேன். ஜஸ்ட் லைக் தட் தான் நான் என்ட்ரி பண்ணேன். அதாவது இடைஞ்சலுக்கு மன்னிக்கணும்ன்றையும் நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா இந்த சேவைகள் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஸோ உங்களால முடிஞ்சது எல்லாமே நீங்க செய்யணும்னு உங்க எல்லார்கிட்டையுமே நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். ஸோ வாஞ்சகல்ப தாருபீஷ கிருபா சிந்து வேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் கிளம்புறேன், நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. நான் எவ்வளவு டைம் எடுத்தனோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா நீங்க எடுத்துக்கோங்க, சரிங்களா? மாதாஜி, ஒரு இடத்துல இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களோட வார்த்தை நீங்க கொஞ்சம் குறைக்கிறீங்க. ஃபைன் ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எங்க பக்தி விஷயம் பேட்ச் 9க்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அடுத்ததா வந்து நம்ம வந்து நிஷ்டா பத்தி பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து இதுவரையிலும் நம்ம வந்து நவவித பக்தி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா நவவித பக்தி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதாவது 9 நிலைகள், பக்தியோட 9 நிலைகள்ல நமக்கு வந்து ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் வந்து இப்போ மாதாஜி ஒவ்வொரு குரூப் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. நமக்கு வந்து இப்போ கொடுத்துருக்க தலைப்பு எதுனா நிஷ்டா. நிஷ்டா வந்து எந்த நிலையில வருதுன்னா 5வது நிலை. அந்த ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, அதுக்கு அடுத்ததான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்க தலைப்பு வந்து நிஷ்டா. நிஷ்டால வந்து என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஆன்மீக பயணத்தின் முக்கிய மைல்கல். ஏன்னா இது வந்து நடுவுல இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இருக்குது 9 விதமான பக்தி தொண்டுகள், அந்த பின்னாடியும் கொஞ்சம் இருக்குது. இது நடுவுல சென்டர் பாயிண்டா இருக்குது. அது எப்படி வந்து நம்ம வந்து மனசை வந்து பக்தியில நிலைநிறுத்துதல் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீபம் விளக்கு எரியுது, அதுல தீபம் வந்து சுடர் விட்டு பிரகாசிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. அந்த சுடர் விடக்கூடிய அந்த தீபம் ஏதாவது காற்றடிச்சதுன்னா என்ன செய்யணும், அலைப்பாயும். அந்த அலைப்பாயாம அப்படியே நிலைத்த நிலையில எப்படி வந்து அது எரியுதோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பக்தி வந்து எப்படின்னா நிலை பெற்று இருக்கணும் பகவான் மேல. அதுக்கு வந்து நம்ம இது 2.61 பகவத்கீதையில நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்குது, நிலைத்த அறிவுடையவன். அதாவது ஸ்தித தீர்முனி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத மத்பரஹ வசே ஹியஸ்யேந்திரியாணி தஸ்ய பிரஜா பிரதிஷ்டிதா. அப்படின்னா அவன் வந்து தன்னோட மனசை வந்து எப்படி நிலைநிறுத்துகிறான், புலன்களை எதையும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றான். அப்ப ஆமையை உதாரணமா சொல்லுவாங்க. ஆமை என்ன செய்யும், எதிரியை கண்டோன்னா தலையும் தன்னுடைய கால்கள் கைகள் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள அந்த ஓட்டுக்குள்ள அடக்கிக்கிறது போல நிலைத்த அறிவுடையவன் ஒரு ஸ்திததி முனி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா, தன்னுடைய புலன்களையும் மனசையும் புத்தியும் வந்து வேண்டாத பௌதிக விஷயங்கள்ல இருந்து அடக்கி மனசை வந்து நிலைநிறுத்துவான். எது மேல, பகவான் மேல. அதுக்கு உதாரணமா நம்ம வந்து சாஸ்திரங்கள்ல நிறைய கதைகள் இருக்கு. அம்பரீஷ் மகாராஜாவை எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். அவரு வந்து பக்தியில வந்து எப்படி இருந்தாரு, பகவானுக்காக எப்படி வந்து நாட்டு மக்களையே வந்து ஒரு ஏகாதசி விரதம் இருக்க வச்சார், நமக்கு தெரியும். துர்வாசரோட முனிவரோட அந்த கோபம் வந்து அவர்கிட்ட செல்லல, அது துரத்திட்டு வருது சக்கராயுதம். அந்த மாதிரி அவரை போல வந்து மனசை ஒவ்வொருத்தரும் நிலைநிறுத்துறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து நிஷ்டாங்கிறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆரம்ப காலத்துல ஒரு மெழுகுவர்த்தியின் சுடர் போல அலைமோதலாம். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யும், ஏத்தணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நிலை பெற்று நிக்காது. கொஞ்சம் நாழி வச்சுதான் அது என்ன செய்யும், சுடர் விட்டு அப்படியே அசையாம ஆடையாம நிற்கும். இது வந்து ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட். நம்முடைய பக்தியில வந்து இது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
அடுத்ததா வந்து வெளி உலக இருமைகளில் பாதிக்கப்படாத மனநிலை. அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கு. இதுல இந்த கோடு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, ஏற்றம் இறக்கம். அது மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை பாராட்டுவாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து குறை சொல்லுவாங்க. நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு சந்தோஷப்படுவோம், ஒரு நாளைக்கு துக்கப்படுவோம். இந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து எப்போதும் ஒரு ஏற்ற இறக்கங்களால நம்மளுடைய மனசு வந்து என்ன செய்யும், பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து எப்படி நிலைத்தன்மை இருக்கும், மனம் அசையாமல் எப்பொழுதும் வந்து பக்தி பணிகளை தொடரும் நிலை. அந்த நிலையில தான் வந்து என்ன செய்யும், இந்த பௌதிகத்துல வந்து நம்ம மனசு வந்து ஈடுபடாம ஒரு நிலைப்படக்கூடிய அந்த நிலை வரும். அதுக்கு கூட ஒரு ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2.64லயே இருக்குது. ராகத்வேஷ விமுக்தைஸ்து விஷயான் இந்திரியைச்சரன் ஆத்ம விஷே விதே ஆத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. ராகன்னா என்ன, விருப்பு. துவேஷன்னா என்ன, வெறுப்பு. இந்த 2 நிலைகள்லயும் நம்மளுடைய மனசு எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னா பாதிக்கப்படாத நிலையில நம்ம வந்து இருக்கணும். யார் ஒருத்தவங்க நம்மளை பாராட்டினாலும் சரி, நம்மளை குறை சொன்னாலும் சரி, அதை வந்து சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னா நம்மள்ட்ட வந்து என்னது, வெளிப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்ம மனசை பாதிக்காது. அப்ப நாம வந்து என்ன செய்யலாம், உள்ளார்ந்த அமைதியை நம்ம அடைய முடியும். வெளி உலக உணர்ச்சிகள்லாம் வந்து வெளியில எத்தனை வேணாலும் மாறும், நமக்கு சுற்றி இருக்க சூழ்நிலை வந்து என்ன வேணா நடக்கும். ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த மனம் இருக்கு இல்லையா, அது எந்தவித மாற்றங்களும் இல்லாம அது ஒரே நிலையில ஸ்திரமாக நிற்கக்கூடிய நிலை. 4.22ல கூட ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. எத்ருச்சாலாப சந்துஷ்டோ துவத்வாதீதோ விமர்சரஹ. அப்படின்னா என்ன, தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து. நாமளாம் தேடிக்கிட்டு எல்லாம் போகக்கூடாது. நம்மளை தேடி என்ன கிடைக்குதோ அந்த நிலையில நமக்கு வரக்கூடியதை அடைஞ்சு எல்லா விதமான இருமைகள் டுவாலிட்டில இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபட்டு வெற்றி தோல்விகளை எல்லாம் இப்படி நிலைத்து செயலாற்றுதல். வெற்றி தோல்வி வந்தோம்னா நம்ம வந்து வெற்றி வந்தோம்னா சந்தோஷத்திலேயோ துக்கம், தோல்வி வந்தோம்னா துக்கத்திலேயே ஆழக்கூடாது. ரெண்டையும் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு மைண்டா நம்ம கொண்டு போகும்பொழுது அந்த செயல்களால் வரும் விளைவுகள்ல இருந்து நாம பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதுதான் வந்து நம்முடைய நிலைத்த தன்மையை வந்து அடுத்தது வந்து கட்டாயமற்ற இயல்பான பக்தி ஒழுங்கு. யார் ஒருத்தர் வந்து இதை அதை செய்யணும் நம்மளை கட்டாயப்படுத்தினா அந்த வேலை உருப்படியா நடக்கவே நடக்காது. அவங்கவுங்களா விருப்பப்பட்டு ஒரு செயலை செய்யணும். பக்திங்கிறதும் அப்படிதான். பக்தியில நம்ம ஈடுபடுறோம்னா இயல்பா உள்ளுக்குள்ள உறங்கிட்டு இருக்கு கிருஷ்ண உணர்வு எல்லாருக்கும் ஆத்மாக்குள்ள. அதை நாம தான் தட்டி எழுப்பணும். இல்ல மற்ற குரு மூலமாக நம்ம அதை தட்டி எழுப்பப்படணும். அதை விட்டுட்டு நீ கட்டாயமா கிருஷ்ண பக்திக்கு வா அப்படின்னு யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இயல்பா வரணும். ஒரு அனிச்சையான செயல் அங்க நடைபெறணும். அந்த நிலைக்கு நம்ம வரும் பொழுது எப்படின்னா, ஆரம்பத்தில் விதிகள் கடினமாகவும் கட்டாயமாகவும் தோன்றலாம். இது நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கிறோம். 18.37ல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. எத் அக்ரே விஷமிவ பரிணாமே மிருதோபமம் தசுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம். ஏன்னா ஆரம்பத்துல அது வந்து ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்துச்ச மங்களாரத்தி பார்க்கணுங்கிறது காலையில கடினமான ஒரு செயலா இருக்கும். அதுவே நம்ம பழக பழக என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து இயல்பா வர ஆரம்பிச்சிடும். அது ஒரு நாள் போகலன்னா நம்ம மனசு வந்து கஷ்டப்படும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஆரம்பத்துல கஷ்டமா இருக்கும். பின்ன போக போக எப்படி ஆகும், நமக்கு அதை விட்டுட்டு இருக்கவே முடியாது. அப்படி ஒரு நிலை. அந்த நிலைக்கு நாம வந்து நம்மளை கொண்டு வரணும். அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபம். அது ஜபம் பண்ணும் பொழுது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம மூச்சு எப்படி விடுறோம், நம்ம நினைச்சா மூச்சு நம்ம வெளியில விடுறோம், உள்ள இழுக்கிறோம், அது தானே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது இல்லையா. அது போலதான் நம்ம மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஜபிக்கணுமே தவிர அது வந்து நம்ம வந்து அது ஒரு செயலா நம்ம நினைக்க கூடாது. நம்ம செயற்கையான ஒரு செயலா செய்யறதுல அதுல எந்தவித பிரயோஜனமும் இல்லை. அது இயற்கையா நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அடுத்தது 4 ஒழுங்கு நெறிகள். அது என்னென்ன உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அப்புறம் நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ கேம்பிளிங். இது எல்லாம் வந்து ஒழுங்குமுறை விதிகள். நம்ம வந்து அதை வந்து கடைபிடிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில. அந்த மாதிரி நம்ம கடைபிடிக்கும் பொழுது சிரமம் இன்றி எந்தவித ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம சீரான ஒரு வாழ்க்கை முறைய உருவாக்கக்கூடிய அடித்தளமாக மாறுது. நம்ம பக்தி நிலைக்கு ஒரு படிக்கல்ல நாம போடுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
அடுத்தது நிஷ்டை நிலையில் பக்தி பயிற்சி கட்டாயமாக இல்லாமல் இயல்பாக, அதுதான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி பக்தியில கொண்டு வர முடியாது. இப்ப மாதாஜி வந்து அழகா புக் வாங்குறத பத்தி சொன்னாங்க, அப்புறம் டொனேஷன் பத்தி சொன்னாங்க. அது எல்லாமே வந்து இயல்பா அவங்கவுங்க விருப்பப்பட்டு செய்யும் பொழுது அது ரொம்ப அருமையா நடைபெறும். அதே நாம வந்து கட்டாயப்படுத்தி நீ இதை வாங்கிதான் ஆகணும், நீ டொனேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும்னு யாரையும் எந்தவித கட்டாயமும் பண்ண முடியாது. எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு இயற்கையாவே நம்ம எவ்வளவோ செலவு பண்றோம் இந்த உலகத்துல. அதுல ஒரு ஒரு துளி அளவு நம்ம வந்து பிரபுபாதா புக்ஸுக்காகவும் பகவானுடைய சேவைக்காகவும் செலவு பண்றதுல ஒன்றும் தவறில்லை அப்படின்னு இயற்கையா நடத்தணும். அந்த மாதிரி நாம் வந்து என்ன செய்ய வேண்டாம், கடுமையாக முயற்சி செய்ய தேவையில்லை. அது வந்து ஒரு அனிச்சை நிலையில நம்ம வந்து அதை செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது நிஷ்டாவை வளர்க்கும் 2 பரிமாணங்கள். இப்போ வந்து 2 வகையில வந்து நிஷ்டாவை வந்து செய்யலாம். எப்படி அப்படின்னா, நேரடி பயிற்சி சாக்ஷாத் பக்தி வர்த்தினி அப்படின்னா நம்ம செயலை மையமாக கொண்டு செய்யப்படுவது நேரடியான பயிற்சி. அடுத்தது மறைமுக பயிற்சி பக்தி அனுகூல வர்த்தினி அப்படின்னா என்ன, மனநிலையால் வழி நடத்தவர், மனத்தால வழி இது 2மே எப்படி பாருங்க, ஒண்ணு பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு. இதுவும் அதுவும் விலகி இல்லை. இதுவும் நேரடி பயிற்சி சரி, மறைமுக பயிற்சியும் சரி, 2மே வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து இருக்குது. அததான் இங்க சொல்றாங்க. கௌடிய வைஷ்ணவ போதனைகளின்படி நம்மளுடைய கௌடிய வைஷ்ணவத்துல என்ன சொல்றாங்க, முழுமையான அந்த நிஷ்டையை நாம் அடையணும்னா இந்த 2 வழிகளையும் ஒருங்கிணைந்து வளர்க்க வேண்டும். சென்றையும் சேர்த்தே செய்யணும். நேரடியாகவும் பயிற்சி பண்ணணும், மறைமுகமாகவும் பயிற்சி பண்ணணும். அது என்ன நேரடியான பயிற்சி அப்படின்னு இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, சாக்ஷாத் பக்தி வர்த்தினி என்னது, கேட்பது, பாடுவது போன்ற பக்தி தொண்டுகளை இடைவெளியின்றி தொடர்ந்து சீராக செய்வதே இதன் அடையாளம். நம்ம என்ன செய்யறோம், காலையில எழுந்தோடனே காலையில 6:30 மணிக்கெல்லாம் எல்லாரும் வந்து பாகவதம் அட்டன் பண்ணுறீங்க. 5:30 மணிக்கே இருக்கு ஷார்ட் பாகவதம், அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், 6:30 மணில இருந்து பாகவதம் கிளாஸ், இதெல்லாம் சவணம் நம்ம காதால கேட்கிறோம். அடுத்தது பஜன். நம்ம வந்து இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பஜனையா பாடுறோம். இப்போ மாதாஜி வந்து விபாவ விசேஷா பண்ணாங்க, இன்னொரு மாதாஜி இந்திராணி மாதாஜி குறையொன்றுமில்லை பண்ணாங்க. இதெல்லாம் கீர்த்தனம், பகவானை வந்து கீர்த்தனம் பண்றது. பகவானை பற்றி பேசுறதுமே கீர்த்தனம் தான். இப்ப நம்ம எல்லாமே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுமே இந்த பகவானை பற்றி செயல்கள் எல்லாமே கீர்த்தனம் தான். அடுத்தது அந்த 2ம் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது, நிலைத்த பக்தி நமக்கு வருது. இதுதான் நேரடியான பயிற்சி. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, தொடர்ச்சியான செயல்கள், தடையின்றி பக்தி பணிகளை கண்டினியூஸா செய்யறது, எந்தவித தடையும் இல்லாம. அதே சமயம் என்ன சொல்றாங்க, அடிக்கடி நடைபெறும் நடைமுறை என்னது, பக்தி தொண்டுகள் வாழ்க்கையின் வழக்கமான அங்கமாக மாறுதல். அது எப்படி மாறும் அங்கமாக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து அது ஒரு அங்கம். நம்ம தினம் காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா என்ன செய்யறோம், அன்றாட செயல், சாப்பிட்றோம், காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா பல்லு வளர்க்குறோம், குளிக்கிறோம், அப்புறம் வந்து சுவாமியை வந்து நிவேதனம் பண்றோம், அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறோம், சாப்பிட்றோம். அடுத்தது வந்து ராத்திரி ஆனாலும் தூங்குறோம், பகல்ல எல்லாம் படிக்கிறோம். இதெல்லாம் தினம் வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு அங்கமா வச்சிருக்கிற மாதிரி தான் பக்தி தொண்டுங்கிறதும் நம்மளுடைய அன்றாட செயல்கள்ல ஒன்னா வரணும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இந்த தொடர்ச்சியான அந்த ஈடுபாட்டுல என்ன வரும் அப்படின்னா, நிஷ்டையில நம்ம வந்து நிலை பெற முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நேரடியான பயிற்சி. அடுத்தது மறைமுக பயிற்சி பக்தி அனுகூல வர்த்தினி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அனைத்து வாழ்வீக நிகழ்வுகளையும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக ஆதரவாக அனுகூலமாக காணும் மனநிலையை உருவாக்குவது. நம்ம மனசை வந்து அதுல வந்து கொண்டு போறது. எப்படி கொண்டு போறது அப்படின்னா, சவால்கள், நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு இந்த வாழ்க்கையில. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெற்றி இருக்கும், நிறைய வந்து தோல்வி இருக்கும். சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எதிர்கொண்டுதான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்ம முன்னேறி போக முடியும். பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக பார்வை ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பாக பார்க்கும் பழக்கம். நம்மள்கிட்ட வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும், இப்போ வந்து உதாரணமா நாரதர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, 5 வயசுல அவர் வந்து எந்தவித ஆதரவும் இல்லாம தாயோட ஆதரவுல இருந்தாரு. அந்த தாயையும் வந்து என்ன செஞ்சேன், 5 வயசுல அவர் தாய் வந்து பாம்பு கடிச்சு இறந்துடுச்சு. அவருக்கு வாழ்க்கையில அதுதான் நிகழ்ந்தது. அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு, அதையும் முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துக்கிட்டாரு. என்ன பண்ணாரு, அந்த 4 மாசம் சாதுர்மாசிய விரதத்துல வந்து அந்த முனிவர்களுடைய செய்திகள் எல்லாம் அவர் கேட்டதுனால தன் தாய் இறந்ததையே ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யறாரு, அந்த தனக்கு கூட பந்தம் விட்டு போச்சு இல்லையா, இருந்தது ஒரு தாய், அவரும் விட்டு போயிட்டு அப்புறம் அவர் வந்து ஆன்மீகத்துல நேரா முன்னாடி போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு ஏற்பட்டது. அது அனுகூலமான அணுகுமுறை என்ன, வாழ்க்கையின் சவால்களையும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான கருவியாக காணுதல்.
இதெல்லாமும் நமக்கு ஏற்படுது. இதுக்கு இன்னொரு உதாரணமும் நம்ம சொல்லலாம். துருவ மகாராஜாவும் அப்படிதான். 5 வயசு குழந்தை தான் அவரு. அவருடைய சிற்றன்னை என்ன செஞ்சாங்க, அப்பாவுடைய மடியில அமர விட மாட்டேன்னு வந்து அவங்கள பிடிச்சு விரட்டினாங்க. நீ வந்து என் வயித்துல பிறந்தாதான் நீ அவங்க அப்பாவுடைய மடியில உட்கார முடியும் அப்படின்னு அவமதிச்சாங்க. அதுவே வந்து அந்த உறுதி, அந்த மன உறுதி வந்து அந்த 5 வயசுலயே துருவனுக்கு ஏற்பட்டதுனால அவர் என்ன செஞ்சாரு, அந்த உடனே அரண்மனை விட்டு போனாரு. பகவானை தேடி போய் 6 மாச காலம் கடும் விரதம் இருந்தார், தவம் இருந்தாரு. மகாவிஷ்ணுவோட தரிசனம் கிடைச்சது. துருவலோகமே அவருக்கு பரிசா கிடைச்சது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சவால் நம்மளோட வாழ்க்கையில நிறைய சேலஞ்சஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும். அந்த நிலைகளை நம்ம எப்படி கடந்து வரணுங்கிறதெல்லாம் இதை நம்ம பார்க்கலாம். பிரகலாத மகாராஜாவும் உண்டு. அவர் கருவிலேயே தாயோட கர்ப்பத்துல இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு என்ன கிடைச்சது, நாரதனுடைய உபதேசம் கிடைச்சது. அசுரகுலத்துல தோன்றினாரு. ஹிரண்ய கசிபுக்கு மகனா தோன்றினாலும் அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க நாராயணரை வழிபட்டு அவருமே என்ன செஞ்சாரு, ஆன்மீகத்துல வெற்றி அடைஞ்சு தன்னோட தலைமுறைக்கே அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவர் பெற்றுக் கொடுத்தார். இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நமக்கும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் கடுமையானது இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் தாண்டி நாம வந்து எப்போ வர்றோமோ அப்போ வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல வெற்றி அடைய முடியும். வெளிப்புற செயலுக்கு முன் உள்ளீடான மனநிலையை மாற்றுவது மிகவும் முக்கியம். நம்ம சுற்றி 1000 நிகழ்வுகள் நடக்கலாம். ஆனா அதெல்லாம் விடுத்து, அதெல்லாம் நம்ம மனசை அதை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்மளுடைய மனநிலையை வந்து எந்தவித மாற்றங்களும் இல்லாம ஆன்மீகத்துல நிலைப்படுத்தணும். அடுத்த கட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ருசி. இப்ப நிஷ்டாவுல இருந்து அடுத்தது எதுக்கு போவாங்க அப்படின்னா, ருசி வந்து அலைப்பாகியும் பக்தி தான் அனர்த்த நிவர்த்தி. நமக்கு முதல் ஸ்டேஜ். அதுக்கு அடுத்த நிலை நம்ம பார்க்குற நிஷ்டா. இப்ப நிஷ்டாவில இருந்து எதுக்கு போகலாம் அப்படின்னா, ருச்சி, பகவானுடைய அந்த புனித நாமத்தின் இனிமையான அனுபவம். இதுவரையிலும் யாருக்குமே வந்து அது யாருக்கும் அதிகபட்சம் கிடைச்சிருக்காது. என் உள்பட எனக்குமே இன்னும் கிடைக்கல. அந்த ருசிங்கிறது வரல. அந்த ருசி கிடைக்கணும்னா நம்ம நிஷ்டாங்கிற அடித்தளம் பேசிக்கை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா போடணும். அந்த பேஸ்மெண்ட் நல்லா இருந்தாதான் அந்த ருசிங்கிற அந்த மாளிகை வந்து எப்படி எழும்பும், நல்லா ஸ்ட்ராங்கா எழும்பும். அந்த நிஷ்டாவை யார் ஒருத்தங்க அடைகிறாங்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுடைய பக்தியில வந்து ருசியை வந்து அடைவார்கள். இப்ப நம்ம ஜபம் மற்றும் கீர்த்தனம் அனுபவ கட்டத்திலிருந்து நம்ம வந்து இந்த அனுபவமா தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், பேரானந்த நிலைக்கு நம்மளை நாமளே கொண்டு போக முடியும். அந்த ருசிக்கு போறதுக்கு நம்மளை ஏற்படுத்திக்கணும். உங்கள் பயிற்சியை ஆழப்படுத்த ஒரு கட்டமைப்பு. இப்போ வந்து எப்படி அதை செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம பயிற்சியை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னும் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. தடைகள் பொதுவா என்னென்ன தடைகள் வருது, நம்ம நிறைய தடைக்கற்கள் வரும் பக்தியில வரும் பொழுது. அப்ப நாம என்ன செய்யணும், முன்னேற்றத்தை தடுக்கும் பொதுவான சவால்களை கண்டறிதல். என்னென்ன நம்மளை வந்து தடுக்குது, மனச்சோர்வா, உடல் சோர்வா, ஒழுங்கற்ற, அதாவது ஜபம் வந்து சரியா செய்யலையா, தப்பு தப்பான வார்த்தைகள் வருதா, இல்ல கடன்னு ஓடுறோமா, என்ன மாதிரி நம்ம அந்த ஜபம் செய்கிறோம், அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். அப்புறம் வெளிப்புற ஈர்ப்புகள்ல இருந்து நம்ம விடுபடணும். இப்படி அந்த நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தடைகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்து கண்டறிஞ்சு அதுல இருந்து நம்மளை கொண்டு வரணும். அடுத்தது என்ன, மதிப்பீடு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நம்மளை நாமளே சோதிச்சுக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல எந்த கட்டத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்மளை சுய பரிசோதனை செய்யணும். இருமைகளால் மனம் பாதிக்கப்படுகிறதா, நமக்கு இன்பம் வந்தா எப்படி நம்ம இருக்கிறோம், துன்பம் வந்தா எப்படி இருக்கிறோம், அப்புறம் யாராவது நம்மளை திட்டுனா நம்ம எப்படி அதை எடுத்துக்கிறோம், யாராவது நம்மளை வாழ்த்துனா அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், இப்படி நம்மளுடைய இருமைகள்ல இருந்து நம்மளுடைய மனம் பாதிக்காம சமநிலையில இருக்கிறோமா, இதுக்கு ஏதாவது பயிற்சி இருக்குதா, அந்த பயிற்சி கட்டாயமா அல்லது சாதாரணமா இயல்பா இருக்குதா, இதெல்லாம் நம்மளை வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எல்லாருமே நம்மளை சுய மதிப்பீடு பண்ணிக்கொள்ளணும். அடுத்தது என்ன, தினசரி பழக்கங்கள். தினைக்கும் என்ன சின்ன 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 பழக்கங்கள் நம்மளுடைய வந்து ஒரு நாள் செஞ்சா நமக்கு பழக்கம் வராது. எந்த ஒரு செயலுமே 21 days வந்து செஞ்சாங்கன்னா அது பழக்கத்துக்கு வருவாங்க. வாக்கிங்கா இருக்கட்டும், ரன்னிங்கா இருக்கட்டும், ஜாகிங்கா இருக்கட்டும், எந்த உடற்பயிற்சியா இருக்கட்டும், இல்ல மனப்பயிற்சியா இருக்கட்டும், 21 நாள் நம்ம கண்டினியூஸா செஞ்சோம்னா அது நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில அது ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்துடும். அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், தடங்களற்ற சிரவணம். எப்போதுமே நம்ம வந்து சிரவணம் கேட்கறதுல இருந்து விடுபடக்கூடாது. இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலனாலும் யூடியூப்லயாவது வந்து நம்ம இதை கேட்டுக்கணும். மற்ற என்னென்ன விஷயங்கள் ஆன்மீக சம்பந்தமா இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து காதால அதை கேட்கணும். அப்புறம் பகவானை பற்றிய பாடல்கள் பாடணும், பகவானை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்கணும். அப்புறம் வந்து அதுக்கு தேவையான அனுகூலமான நிலையை வந்து நம்ம உருவாக்கிக்கணும். தினசரி இதை வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். இந்த மாதிரி நாம வந்து நம்ம இதை ஏற்படுத்தும் பொழுது
நாம வந்து நிஷ்டா நிலைக்கு உயர முடியும். கடைசியா சுருக்கமா என்ன சொல்றாங்க? முழுமையான பக்தியின் செயல் சமன்பாடு எப்படி செய்யறது? தொடர்ச்சியாக ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அது பழக்கத்துல நமக்கு வந்துடுது. 26 நாள் செஞ்சோம்னா நமக்கு அது வந்து ஒரு பழக்கத்துல வந்துடுது. பழக்கமாக நம்மை அறியாமலே செய்யக்கூடிய அந்த செயல் தான் வந்து என்னது? அனிச்சை செயலாக மாறுது. நம்ம பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்வோம். நம்ம வந்து இப்ப சமைக்கும் பொழுது என்னென்ன போடணும், உப்பு போடணும், மஞ்சத்தூள் போடணும், மிளகாத்தூள் போடணும், நம்ம வந்து யோசிச்சு யோசிச்சா செய்யறோம். கை தானா செய்யுது. அது வந்து அனிச்சை. நம்ம என்ன பல காலமா பழகிட்டோம். அத மாதிரிதான் பக்தியிலையும் நம்ம செய்யணும். அந்த மாதிரி அந்த அனிச்சை செயலா மாறும் பொழுது அதற்கான மனநிலையும் அனுகூலமான மனநிலை பாருங்க. தொடர்ச்சியான ஃபர்ஸ்ட் செயல் நம்ம கண்டினியூஸா அந்த செயலை செய்யணும். அதுக்கு அனுகூலமான ஒரு மனநிலைய நம்ம வந்து எடுத்துக்கு சேருது. அந்த நிலையம் சேரும் பொழுது என்ன வருது? நமக்கு நிலைத்த பக்தி கிடைக்குது. நிலைத்தன்மையும் இயல்பான ஒழுங்கும் ஆன்மீக பயணத்தின் அடித்தளங்கள். நம்ம பேஸ்மெண்ட்டே அதுதான். நம்ம வந்து நிலைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட், அடுத்து இயல்பா அதை செய்யணும். சிறிய நிலையான தினசரி பயிற்சிகள், ஒரு நாள் கூட விடக்கூடாது. கண்டினியூஸா நம்ம வந்து செய்யணும் அந்த பயிற்சிகளை. அது எப்படி வரும்? நம்மளுக்கு பெரிய பெரிய மாற்றங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுத்தும். அவை உங்களை ருசி என்னும் பேரானந்தத்திற்கு அழைத்து செல்லும். நமக்கு வந்து எது வேணும்? அடுத்த நிலை போகணும் நம்ம பக்தியில. அப்ப அந்த ருசிக்கு போறதுக்கு நம்மளை அது வந்து வழி நடத்தும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இது மூலம் தெரியுது. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்ததாக வந்து ரேவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி, நீங்க வந்து கதை சொல்றேன். நீங்க மாதாஜி வாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே Fine, கிருஷ்ணா. fine, excellent, Prabhuji, Mataji. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் இந்த நல்லா இருந்தது எனக்கு மாதாஜி. வந்து ஹரே PPT கிருஷ்ணா. ஹரே ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஃப்ளோவா சீரா சூப்பர் பிரபு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. எனக்கு இந்த பிபிடி ரெடி பண்ணி கொடுத்த சத்யா பிரபுக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும். அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்ததை வச்சு என்னால முடிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இது வந்து இதுல வந்திருக்குமா மாதாஜி? உடனே யூடியூப்ல இருக்கு மாதாஜி, பாத்துக்கலாம். உடனே போட்டுருங்க. போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. ரேவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஹரே வந்து கிருஷ்ணா. இந்திராணி மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி முடிச்சிட்டாங்க. இந்திராணி இல்லைங்கஜி, மாதாஜி நீங்க நீங்க சொன்ன விஷயம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது காலையில கேட்டது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நன்றி நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அடுத்ததாக ரேவதி ஆதிஷ் மாதாஜி வந்து நமக்கு ஒரு கதை சொல்ல போறாங்க. சர்வம் சமர்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு ஒரு கதை. சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்களோட வீடியோ ஆன் பண்ணீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வெளியில இருக்கிற வீடியோ வேணாம் மாதாஜி. நான் சரி, பேசுறேன். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒரு ஊர்ல ஒரு ஒரு பாட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வந்து தீவிரமான கிருஷ்ண பக்தையா. அவங்களோட அன்றாட வேலையே ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே எந்திரிக்கும் போது கிருஷ்ணனோட நாமங்கள் சொல்றது, இதே மாதிரி கடவுளோட பேரை சொல்லிதான் ஒவ்வொரு நாளுமே நாளை தொடங்குவாங்களாம். அப்ப போது காலம்பரை எழுந்திரிச்சோடனே போய் விஸ்வரூப தரிசனங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கிருஷ்ணனை போய் பார்த்துட்டு வந்து அவங்களோட அன்றாட வேலையை தொடங்குவாங்களாம். அப்படியே அவங்க சின்ன பிள்ளைல இருந்து பழக்கமாவே வச்சிருந்தாங்களாம். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த கோயில் அர்ச்சகர் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க நித்து பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு அபிஷேகங்கள் நெய்வேத்தியம் எல்லாம் படிச்சுட்டு கரு சாத்திட்டு போகும்போது இந்த பாட்டு எப்போதுமே அவங்க அன்றாடமா வேலை பார்க்கும் போது எது எடுத்தாலுமே சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், அப்படி எது எடுத்தாலுமே அவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தாலும், அவங்க தூங்க போறதா இருந்தாலும், அவங்க ஒரு பொருளை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தாலும், எதுவாக இருந்தாலுமே கிருஷ்ணனை முன் வச்சே நடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். ஒவ்வொரு செயலும் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த ஆலயத்துல அந்த அர்ச்சகர் வந்துட்டு அபிஷேகம் பண்ணி ஆராதனை பண்ணி சுத்தமா பட்டு பட்டாடைகள் சாத்தி வாசனை மிகுந்த திரவியங்கள் பூக்கள் எல்லாம் வச்சு அலங்காரம் பண்ணிட்டு அவரும் அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தரா. அதில் பார்த்து ஒவ்வொரு அலங்காரமும் பண்ணுவாங்களாம். இவங்க என்ன தினைக்கும் இது மாதிரி பண்ணிட்டு அவங்க கோயிலை பூட்டிட்டு போயிடுறாங்களா. அப்ப அது பாட்டு என்ன செய்வாங்களா, நைட்டு நம்ம தூங்கும் போது வீட்டுல எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அந்த காலத்துல மண் தரையெல்லாம் முழுகுவாங்களாம். முழுகும் போது சாணம் போட்டு முழுகும் போது அப்ப என்ன செய்வாங்களா, அதுல கொஞ்சோண்டு அடுப்பெல்லாம் முழுகிட்டு கடைசியா கொஞ்சோண்டு சாணம் இருக்குமா, அதை கூட சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போடுவாங்களாம். அதை தூக்கி போடுறது வந்து அந்த கிருஷ்ணன் மேல வந்து விழுமா. அவர் வந்து மறுபடியும் அப்படி சொல்ல எது செஞ்சாலுமே செய்யறதுனால அது அவன்கிட்டயே போய் செய்யறது. கிருஷ்ணன்ட்ட வந்து அவன் மேல வந்து படுமா. நம்ம வரும்போது நம்ம சுத்தமா தானே பண்ணிட்டு போறோம், ஒவ்வொரு நாளும் சுத்தமா பண்ணிட்டு போகும்போது இது எப்படி இந்த சாணம் மட்டும் வந்து விழுது, சாணத்துக்கு வழியே இல்லையே. அப்ப அவர் வந்து சொன்னாராம், அர்ச்சகர் வந்து கேட்டாராம் கிருஷ்ணன்ட்ட,
என்னோட பக்தியில ஏதாவது குறை இருக்கா? நான் உனக்கு வந்துட்டு செய்யறது வந்து தவறான முறையில நான் செய்யறேனா? எதனால வந்துட்டு இப்படி ஒரு சவனங்கிறது இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டு கேட்டாராம். என்னோட பக்தி வந்து சரியா பண்ணலையா நானு அப்படிங்கும் போது, இதுக்கான அர்த்தம் தானே உனக்கு தெரியணும், வா அழைச்சிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்களாம். பாட்டி வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகும்போது ஒவ்வொரு நாளுமே காலம்பரை அவங்க என்னென்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா தெரியாம காட்டுறாரு அவரு. கிருஷ்ணன் காட்டுறாரு அந்த அர்ச்சகத்தை. இப்ப எது செஞ்சாலுமே இந்த பாட்டி வந்து எனக்கு வந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், எது செஞ்சாலுமே சாப்பிட்டாலுமே எது செஞ்சாலுமே செய்யும் போது அது அவளோட உண்மையான பக்தை. அப்படி அது வந்து எது இருந்தாலும் என்னை முன் வச்சே செய்யறதுனால நான் எது உண்மையான பக்திட்ட இருந்து எது கிடைச்சாலுமே நான் ஏத்துக்கிறேன். அவங்க கொடுக்குற அன்பு, அவங்க எதை முழுமனதோட எதை கொடுக்குறாங்களோ அது எதுவா இருந்தாலும் நான் ஏத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். சொன்னபோது அது சொன்னாராம், இந்த சாணத்தை கூட நாளைக்கு நீ பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்க, இது இன்னைக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும், நாளைக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாராம். கிருஷ்ணன் சொல்லும் போது, ஏன் நாளைக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு அர்ச்சகர் சொன்னாராம். நான் வந்து அந்த பாட்டி என்ன அழைச்சிட்டு வந்துடுவேன், நாளைக்கு வந்து வைகுண்டம் அழைச்சிட்டு போயிடுவேன், நாளைக்கு கிடைக்காது, இதை பத்திரப்படுத்தி வச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொன்னாராம். அதை எடுத்து அந்த பேப்பர்ல பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கிட்டாங்களாம். அதே மாதிரி நம்ம எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணன் மேல உண்மையான பக்தியில வந்துட்டு நெருங்குறோமோ அந்த பக்தியோடய நம்மள வந்துட்டு ஆட்கொள்றத நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்மளால உணர முடியும். ஆரம்பத்துல அவனுக்கும் யாரோ மாதிரி இருக்கும், நமக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ். கடைசியில நம்மக்குள்ளேயே வந்துட்டு நம்மள ஆட்கொள்ளும் போது அந்த இது வந்து அவனை பத்தி கேட்கறதோ பாடுறதோ நம்மள தெரியாமே நம்மள மயக்கும், மனசை மயக்கி நம்ம நிலையை மறக்க செய்யும். அதே மாதிரி உண்மையான பக்தியோட அவனை நம்ம செய்யற கடமையை கரெக்டா செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா அவனை என்னைக்கா இருந்தாலும் நம்மளை கைவிடாம காப்பாத்துவான் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். நான் படிச்சது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க மாட்டாது, அதனால உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அதனால சொன்ன மாட்டாது. ரொம்ப ரொம்ப அழகா ரொம்ப உருக்கமாவும் சொன்னீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க உங்க குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போய் அங்க இருந்துகிட்டு நீங்க வந்து இதை அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு தனி பாராட்டுறேன். உங்க குழந்தை வந்து ஆயிடும், கவலைப்படாதீங்க. எனக்கே கண்ணில் தண்ணி வந்துடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாங்க. குழந்தை சீக்கிரம் குணமாயிடும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்ததாக மெய்யப்பன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வந்து உங்களோட வாய்ஸ் அன்மியூட் பண்ணிக்கீங்க, இது எடுத்துங்க, வீடியோ ஆன் பண்ணீங்க. நீங்க பெரியார் திருமொழியில கோவர்த்தன் லீலா வந்து சொல்றேன்னு இருக்கீங்க. மெய்யப்பன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா, அன்மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மெய்யப்பன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க வந்து வீடியோ ஆன் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணீங்க பிரபு. இல்லைங்க மாதாஜி, நான் அப்படியே சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே, சொல்லுங்க. மாதாஜி, இது பெரியாழ்வார் திருமுறை மாதாஜி. கோவர்த்தன மலையை பத்தி சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. அட்டுக்குவி சோற்று பருவதமும் தயிர்வாவையும் நெய் அலரும் அடங்க பொட்டத்தூற்று மாறி பகை புணர்த்த பொறுமா கடல் வண்ணன் பொருத்த மலை வட்டத்தடங்கன் மடமான் கன்றினை வளைவாய் பற்றி கொண்டு குறமகளிர் கொட்டை தலைப்பால் கொடுத்து வளர்க்கும் கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக்குடையே. மாதாஜி, மீனிங் மாதாஜி, மலை போல குவிச்சு வச்சிருந்த சாப்பாடு மாதாஜி. கோவர்த்தனம் இது இந்திரனுக்காக வச்சிருந்தாங்க மாதாஜி, இந்திர பூஜை நடத்துறதுக்காக. அதுல வந்து தயிர் வந்து அருவி போலவும் நெய் வந்து சேரு மாதிரியும் அந்த அளவுக்கு வந்து வச்சிருந்தாங்க மாதாஜி. அதை வந்து கிருஷ்ணரே சாப்பிட்டாரு மாதாஜி, இந்திரனுக்கு கொடுக்காம. அதனால இந்திரன் வந்து பகையினால மலையை வந்து விட்டார் மாதாஜி. அந்த மலையில வந்து மாதாஜி வட்டாத்தர மான்களுக்கு வந்து அங்க இருக்க குற மகளிரெல்லாம் வந்து பருத்தி பஞ்சில வந்து பால் எடுத்து கொடுத்து வளர்க்குறாங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி இருக்கிற வெற்றி குடை தான் வந்து கோவர்த்தன மலை மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. வலுவொன்றுமில்லா செய்கை வானவர்கோன் வழிபட்டு முனிந்து விடுக்கப்பட்டு மழை வந்து 7 நாள் பெய்து
மாதடுப்ப மதுசூதனன் எடுத்து மறித்த மலை இளவுதறியாத தோடிற்று பிடி இளஞ்செய்யம் தொடர்ந்து முடுக்குதலும் குளவி இடை எதிர்ந்து பொருதும் கோவர்த்தனம் என்னும் கொட்டக்குடையை. மாதாஜி வலுவொன்றும் இல்லா செய்கைனா மாதாஜி வலுவொன்றும் இல்லா செய்கை. அவர் இந்திரன் இந்திர பதவிக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் எந்த நல்லாதான் இருந்தார் மாதாஜி. அதனாலதான் வலுவம் ஒன்றும் இல்லா செய்கை வானவர் கோன் இந்திரன் வழிபட்டுனா மாதாஜி அவரு விழா அவருக்கு எடுக்காததுனால 7 நாள் 7 நாள் மலை விடுத்தார் மாதாஜி. அப்போ மதுசூதனன் கிருஷ்ணன் எடுத்து மறித்த மலை தான் மாதாஜி கோவர்த்தன மலை. அங்கு நடக்கிற ஒரு இயற்கை காட்சி மாதாஜி. யானையோட குட்டி யானை ஒரு சிங்கம் தொடர்த்தி வரும்போது யானை தன் பெண் யானை தன் காலுக்கிடையே குட்டி யானை வைத்து பாதுகாக்குது மாதாஜி. அந்த மாதிரி இருக்கிற வெற்றி கூடை தான் கோவர்த்தன மலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப அழகா கோவர்த்தன் லீலைய 2 பாட்டுல ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. இது 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துல பெரிய திருமொழியில வரக்கூடிய பெரியாழ்வார் திருமொழி மாதாஜி. பெரியாழ்வார் திருமொழியில 2 பாடல்ல கோவர்த்தன் லீலை எப்படி நடக்குதுங்கிறத ரொம்ப அழகா பிரபு சொன்னாரு. அதுவும் அவர் டியூட்டியில இருந்துக்கிட்டு சொன்னாரு. அவர் வெட்டரி டாக்டரா இருக்காரு. அவர் டியூட்டியில இருக்கிறவரு எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஒதுக்கி வாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்காக என்னோட வார்த்தை கட்டுப்பட்டு இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை சொல்றேன். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க பிரபு, தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்ததாக பாக்யலட்சுமி மாதாஜி தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாங்க. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி, வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, முடிஞ்சா வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப பேசுறதுக்கு எனக்கு வராது மாதாஜி. நான் இந்த ஜனவரியில இருந்துதான் இந்த இதுல ஜாயின் பண்ணிட்டு நல்லா கத்துக்கிறேன் மாதாஜி. உங்களோட ப்ரோக்ராம், ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜியோட ஸ்லோகம் கிளாஸ் எல்லாம் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் எனக்கு. நல்லா கத்துக்கிறீங்க, நல்லா சொல்லி கொடுக்குறீங்க, நல்லா கேட்கறது நல்லா இருக்குது. அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு 2 வருஷம் முன்னாடியே எங்க அக்கா சிஸ்டர் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்க மூலியமா தான் நான் இப்ப ஜாயின் பண்ணது. அப்போல்லாம் நான் கேட்கும்போது அதுல ரொம்ப கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் கேட்பாங்க. உனக்கு அதெல்லாம் தெரியுமா இல்லை அப்படின்னு டவுட்டா சொன்னாங்க. எனக்கும் கொஞ்சம் அதுல பயமா இருந்துச்சு. நம்ம இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி அவங்க கொடுக்குறதெல்லாம் நம்மளால இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே 2 இயர்ஸ் விட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு கட்டத்துல எனக்கு அதுல சரி நம்ம சேர்ந்துதான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது. எல்லாமே ரொம்ப இது பண்ணல, தெரிஞ்சா நம்ம பண்றது, தெரியலன்னா கூட நம்ம விட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கதையெல்லாம் உங்க மூலியமா கேட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்குது மாதாஜி. ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப இதமா இருந்தது. கதையெல்லாம் மறந்து நல்லா பொழுது போகுது மாதாஜி உங்க மூலியமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணதுல வேற யாராவது நியூ டிவோட்டி இது வரலாம் வந்ததே இல்லை, இப்பதான் புது தடவையா வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு யாராவது இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நியூ டிவோட்டி யாராச்சும் இப்பதான் தர இந்த கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கிறேன்னு யாராவது இருந்தீங்கன்னா அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம், உங்களுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, யாரும் சொல்லல. இப்போ நமக்கு இவர் ரொம்ப அருமையான இந்த ஒரு சாட்டர்டே காங்கிரிகேஷன்ங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்மை நம்ம யார் அமைச்சு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் பிரசிடென்டா இருக்கக்கூடிய நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. அது யாருடைய சிக்ஷா குரு மூலம்னா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்க ஏற்படுத்தின இந்த வழியில தான் நம்முடைய இஸ்கான்லாம் நடைபெறுது. அந்த வழியில நமக்கு ஒரு அழகான ஒரு தளத்தை அமைச்சு கொடுத்து நாம இது மாதிரி எல்லாரும் பக்தர்கள்லாம் ஒன்று கூடி நம்ம ஒன்று கலந்து பலவிதமான பாடலுக்கு, அதாவது பாட்டு, கதைகள், அதாவது ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு வழியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது நம்ம நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபு. அவங்களுக்கு நம்ம நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அடுத்தது தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் லீடரா இருக்கக்கூடிய நம்ம தாரணஸ்ரீ மாதாஜியும் நமக்கு இந்த வழியை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள். அடுத்தது இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடிய உஷா தயாநிதி மாதாஜி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்ட என்னுடைய பக்தி விருஷா குரூப் மெம்பர்ஸ் அனைவருக்கும்
அமிர்தா மாதாஜி, அப்புறம் இந்திராணி மாதாஜி, அப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, அப்புறம் பத்மா மாதாஜி, அப்புறம் மெய்யப்பன் பிரபுஜி, அப்புறம் ரேவதி மாதாஜி, அடுத்தது வந்து இப்ப புதுசா எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஷேர் பண்ணக்கூடிய பாக்யலட்சுமி மாதாஜி, எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப அழகா நடத்தி கொடுத்தாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து எனக்கு இந்த பிபிடி செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது பத்மா ராஜா மாதாஜி தான். எனக்கு வந்து நீங்க கவலைப்படாதீங்க மாதாஜி, நான் செஞ்சு தர சொல்றேன், சத்யா பிரபு வந்து நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்காக அவங்க சத்யா பிரபு கிட்ட கேட்டு எனக்கு ஒரு பிபிடியை ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த பிபிடி ரெடி பண்ணி கொடுத்த சத்யா பிரபுஜிக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்க கலந்துகிட்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றிகள். நீங்கள்லாம் இல்லைன்னா இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கே வழி இல்லை. நீங்க இத்தனை பேர் வந்து உட்கார்ந்து இதை பொறுமையோட கேட்டதுக்கு உங்க அனைவருக்கும் உங்களுடைய தாழ் பணிஞ்சு வணங்கிக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்தது வந்து பத்மா மாதாஜி வந்து க்ளோசிங் பிரேயர் சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருபியச்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவர்களுக்கு ஜெய். ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். வந்து அனைத்து பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ், டிவோட்டிஸ் அனைவருக்கும் பக்தி விருக்ஷா நம்பர் 9 சார்பாக வந்திருந்து சிறப்பித்தமைக்காக எங்களுடைய மெம்பர்ஸ் சார்பாக நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது இதுல குற்றம் குறைகள் இருந்தா மன்னிக்கணும். எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இது போட்டுருங்க, யூடியூப்ல போட்டுருங்க. உடனே போட்டாங்க பத்மாராஜா மாதாஜி அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருவாங்க. நீங்க வளையப்படாதீங்க, போய் பாருங்க, இருக்கும் குரூப்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிகழ்ச்சியில நாங்களும் கலந்துட்டது ரொம்ப பெருமைப்படுகிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாம் வந்து எனக்கு கலந்து கொடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாருக்குமே சான்ஸ் கொடுத்தீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்முடைய குரூப் பக்தி விஷா குரூப் இதை விட இன்னும் நல்லா சூப்பரா வளரணும்னு பகவான்கிட்ட வேண்டிக்குவோம். எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வராத பக்தர்களையும் நம்ம வரவழைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி எடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.